परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर राठौड़ चरण मोर अनंत अनंत कोटि प्रणाम। गुरु परिवार सभींकर पद पंकजरे मोर नत जानु आ भूमि कोटि कोटि प्रणाम। परम पितांकर अपार करुणा ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर आनुकूल्य प्रातकालीन ऑनलाइन सत्संग सम्मानीय परिचालक सुभाष भाई एवं युक्त होता परम सम्मानीय रीतिक देव मंडली इष्ट भाई कर्मी मंडली प्राणर गुरु भाई माने भक्तिमती कल्याणमयी मातृमंडली छोट पिला समस्त मोर प्रीतिपूर्ण जयगुर यथाविधि मान्य परम सौभाग्य मोर प्रथम क्षमा मागि नहीं जाऊँ। शरीर बहुत टिके असुस्थ अच्छी कथा कहला बेलू काली भी जानी सुभाष भाई मो बाबद तथापि परम पितांकर ये आशीर्वाद नानक कोर भाषा ये संसार गरल वृक्ष रे दुईटी सुधा फल गोटे हूँ सत्संग आ गोटे हूँ ग्रंथ पाठ। ये अमृत फल भितर गोटे हूँ सत्संग। और सत्संग रे मोर जे ठाकुर मोर गुरु स्वयं सौधरे विद्यमान अच्छन्ति नाम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदय नच मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। से उपस्थित अच्छन्ति ए परम पितांकर श्री पाद पद्म तले किछि समय बसी प्रभुंकर कथा जो शुणीबार टिके सुजोग देइछन्ति निजक बहुत भाग्यवान मन करुछि। अत्यंत सुंदर भाव रे पर्यंत चली आसी खूब मन छुआ भक्ति भावमय परिवेश गोटे सृष्टि होइछि भजन कीर्तन भीतर देकी आउ सर्वोपरि संचालक महोदयंकर जो भली भाव रे संचालना ताही तो मनुष्यर जीवन खोराक जोगे दिए। सत्संगर आलोचना पूर्व बहु खोराक जोगे दिए। ये परिवार बाबद केते कथा आलोचना करुले इच्छा होता आहरी शुणापी आ दरकार नहीं जाजन आर भीतर देखी मनुष्य से जो व्यक्ति जीवन दाम्पत्य जीवन परिवार जीवन आ समाज राष्ट्र कथा किए पचारुची आमे आमे किंतु जेतेबेले बहु आलोचना करू ई समाजर कथा चिंता करू राष्ट्र कथा चिंता करू मुझे कौन से कथाटा मु भूली जाइछि। मोर दाम्पत्य जीवन बाबद मोर धारणा नहीं जहाँ आलोचना करुले मोर परिवार के जीवन गोटे फल सुंदर कथा लगे। 4 दिन तले आम जाइलु 2-3 जन को घर को से श्राद्ध आउ बहुत बाट घर ठू कहबी खले गोटे जिद्दी से माने श्राद्ध दिन अन्य 2 भाई आमिष करेंगे भोजी भात करेंगे खाइबे ये भाई व्यस्त हो जाते ये कथा जहाँ सुभाष दा कहते से ही भाई 3 जन जिते बड़े छोट छुआ थे ना कि क्या अटाक्ट कला गड़ी आसुले जदि ये ठाकुर को धरिकी परम पिता बसई कचार्चन कर निरामिषासी जीवन यापन कला बेलू से भी दर कर विभिन्न प्रकार कथबार्ता कर समाज वर्तमान अच्छी से कथाटी चिंता करी मु कौन कि माँ गर्भरे थिला बेले मु चिंता करी से कथाटा चिंता करके डाकी ना प्रभु मत उद्धार कर दियो मु गले उद्धार है चक्षु दे तुमरी दर्शन करी पाद दे तुमरी सत्संग जीवी आई मुह दे तुमरी कथा कहबी कान दे शुणिबी जानी बिना मोर जीवन चिंता चिंतन ही रहीगला चिंताटा चिंतन भितर रहीगला तेणु छिन्न भिन्न तार जीवन हो गला।
ଚିନ୍ତନଟା ଠିକ ଥିଲା। ଆଉ ମୋର ଚିନ୍ତନଟା ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିପାରୁଛି ନା, ଆମେ ଏଠି 100-150 ପରିବାର ଚୟନ କଲେଣି, 200 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ମୋର କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସେଇ ଦେବବ୍ରତ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଦେବତାମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ବ୍ରତରେ ପ୍ରତିଧାରୀ ହେଇଥିବା କିଛି ଲୋକ, କିଛି ପରିବାର ହେଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ସେଇମାନେ ସବୁ ଧର୍ମର ଖୁମ୍ବ, ଧର୍ମର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଖୁଣ୍ଟ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶପଥ ଆମେ କରିଥିଲେ ନା, 3 ନମ୍ବର ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ବ୍ରତରେ। 3 ନମ୍ବର ସଂକଳ୍ପ, ଇଷ୍ଟାନୁକୂଳ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ସତ୍ ଚିନ୍ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସାହସକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ତାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା। ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, ଯେ ସେ ତ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳେ ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ନନ୍ଦନ ଏବଂ ଦେବଦ ମହାଦେବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଯିଏକି ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ରଚନା କରିଥିଲେ, ପରମ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲା। ତାର କର୍ମଟା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଚାଡ଼ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଯେ ଯମ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କଣ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ସେଠି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ହେଇପାରିବନି, ସିଧା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ପକେଇଦେବି ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଯିବି, ଚାହିଁଥିଲେ ସେ କରିଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ଯେ ସବୁ 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଜ୍ଞାଧୀନ କରିକି ରଖିଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ନଥିଲା। ଚିନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଯାଇଥିଲା, କରିପାରିଲାନି। କାହିଁକି? ବିନା ଗୁରୁ ବିନା ସେ ଚିନ୍ତନ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ଅଭାଗ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର। ଗୋଟେ କଥା ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ କହେ, ଓ ଆମ ମାନେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେତିକି କିଛି ସୁକୃତ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ଯାହା କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲାଯାଏ, କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି, କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପାଇଛି ଦୟାଲ ଚରଣୀ ସ୍ଥାନରେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ, ଏଇ ଜୀବନ ଧନ୍ୟରେ। ଆମେ ପରା ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଜି ପାଇଛି ଜୀବନନାଥ। ଆମେ ପରା ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଜି ପାଇছে ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ଇଏ ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଯଦି ମଣିଷ ପାଇଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଯିଏ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ କ୍ୱଚିତ ପାଇଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରିଥିଲେ ହନୁମାନ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଇବାଟା ସହଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଭଗବାନ ପାଇବା ସହଜ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବି। 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଲାଇନ ଲାଗିଛି 2 କିଲୋମିଟର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯୋଉ କାଲି ଗଲା ପହରଦିନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ବଳେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ ହେଇପାରିବନି ନା, ଠିକ 12ଟାରେ ଥର ପଢିବା କଥା ପଡିଲା। ଜୀବନରେ ଯାହାର ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସିଏ ଜାଣିବ କାହିଁ? ଚିନ୍ତା ଭିତରେ କେବଳ ହେଇଗଲା। ଆମର କଥା ଅଛି, କିଏ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇବି, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବି। କିଏ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ? ମୁଁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବି। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ବା ଜୀବନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ। ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ।
व्याकुल होकर से डाक छाड़ी आम जापरू कहीं आम चिंतन भितर मचु जहाँ चिंता करें ना द्वंद्ववृत्ति भितर पड़ जाइए मनीष मु शपथ करी प्रतिष्ठा करने मो जीवन यज्ञ हो ठाकुर कहते मु ये द्वंद्ववृत्ति रक्षा तो मुझे पाइनी तू गोहत्या ब्रह्महत्या जहाँ कर सब ते मुक्त करदेवी किंतु एठू पाइबी कहीं ठाकुर कहते मुझे बेले बेले पतित हो जाइली आचार्य देव आज एत व्याकुल होती नहीं हाँ आचार्य देव तो कहते ठाकुर तो ना ना अद्यावधि अद्यावधि किसी लोक मन भितर से धारणा जे माऊ आचार्य ठाकुर कहले मुझे आचार्य कहीदे मुझे ठाकुर कहते मुझे बड़ खोका सी टंकार गोटे पट हेले बड़ खोका गोटे पट आम कथा कहवाटा के सहज नहीं गुरुवत गुरुपुत्रेशु शास्त्रानुमोदित बहुत थर भी आम कहूँ तथापि आम बुझीपारुना कथा पालन करने केवल चिंतन रहीगला नहीं ठाकुर जो बाणी सब कौन सब खटखट में हरि है गिरी सुत में ज्योति सदगुरु चमक भी ना कैसे प्रकट होती तांकर सदगुरु वर्तमान मोर गुरु किए ठाकुर कहते से कथा पुरुषोत्तम आसती देवे इष्ट आचार्य से गुरु से आवर्तमान जहाँ अनुपस्थित जहाँ से कथा से प्रांजल भाव से कहीदे ठिया हो जीवन दंड को आश्रय कर आचार्य होती तोर जीवन दंड हाथ काटिक लिखिले देव देवता हजार धरी था आचार्य चार इष्ट न स्पष्ट तर बुझे किसी जीवन चल निहती हो कान को भारी श्रुति मधुर लगुच शुणापी कथाटी आचार्य परंपरा सृष्टि करदे जाइछन्ति मो पाखरे मो पर गुरु सदा सर्वदा मोर जीवंत गुरु मो पाखरे सदा सर्वदा अछन्ति ठाकुर बड़दा तिरोधान पर पुरुषोत्तम निष्ठ आचार्य परंपरा आज परम पूज्य पद श्री श्री माने बड़दा श्री श्री दादा अधुना आचार्य देव नहीं माने आज माने जो भगवत तनु दर्शन कले जीवन लीला को संदर्शन कले इष्टनिष्ठ जीवन अमीय आलोचना श्रवण कले सुत ही मनरे उंकी मारे से ठाकुर बाणी अद्यापि से लीला करे गोरा राय के को भाग्यवान देखिबार पाए आचार्य गुरुजी से ही परम भक्त से केवल निजक आचार्य बा भक्त बोली भाभी पारते नहीं आचार्य देव कहे तमे माने जी मु सी किंतु फरक टिके अच्छी मोर संपूर्ण विश्वास ठाकुर अच्छी आपण मानकर से विश्वासटा कम जार जिते विश्वास कम से अनडेवलप तथापि फंका मठे पानी ढाली ठाकुर अबपर एत आशा भरसा रखिंट कहीं आउ जे मनीष जन्म पाइबी ए चिंतन एक चिंतन ता संभव केवल गुरु कृपा बिना संभव आम तो कृपा अर्थ शब्द जानी करके पाइबा कले पाइबा ठीक अच्छे से माने नड़िया जो दासिया बाउरी नड़िया भाया पछके हाथ लंबी न आसु मो नड़िया पछके मो एठो मो घर ठो थाई कि मोर न जाऊ किंतु एटी ग्यारंटी जदि स्वीकृत वास्तविक सतरे प्रत्येह तांकर कहवा मुताबक तांकर आशीर्वाद मुताबक
କରିକି ପାଇବି ତ। ଉଠୁଛି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଚକ୍ରପଟରେ ନାମଧାନ କରେ, ଇଷ୍ଟପୂର୍ତ୍ତି ଦିଏ, ଇଷ୍ଟପୂର୍ତ୍ତି ଦିଏ, ନିଅନ୍ତି ସିଏ, ମୁଁ ଦଉଛି ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ତ ଦ୍ୱାର କରାଘାତ କରେ, ମୁଁ ସବୁ ତ ସେତେବେଳେ ନେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତ ସେତିକି। ହେମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାଜନ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଶିଷ ଦାଦାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ପରିବାରଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଥରେ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଥରେ ଆଶ୍ରମ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ବୌରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ପରିବାରକୁ। ଭୋଗ କିଛି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୌରାଣୀ ମା ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଗଟି। ହେମନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛୁ ନା? ହଁ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା। କଣ ଆଣିଛୁ ନା? ଭୋଗ। ସେ ଜାଣିନି ତ, ମୁଁ ସେ ଜାଣିନି, କଥାଟି ମୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେମନ୍ତ ତୁ ଆଜି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଛୁ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧକ ହଉନା କାହିଁକି ଟିକେ ଦବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଥାପି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କରିଛି। ମନି ପର୍ସରୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟି ବାହାର କରିକି ହେମନ୍ତ ଭାଇ କି ଦେଲେ। କହିଲେ, କେମିତି କରୁଛୁ କହିଲୁ ଦେଖିଆ? କଲୁ। ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଢଙ୍ଗରେ ପଇସା ଟିକେ ଧରିକି ହାତରେ ଭାବ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହିଲେ, ଜୀବ ଜଗତ ଜୀବନ କାରଣ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦୟାରେ ଲଭିଛି ଜନ୍ମ, ପାଇଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଆଜି ପ୍ରଭାତ କର୍ମ ଆରମ୍ଭେ ତୁମରି ଭୋଗରୁ ଲାଗି ଇଷ୍ଟ ଭୃତି ରକ୍ଷ ଦେଉଛି ଶ୍ରୀଚରଣ କୃପା। ଆମେ ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ଟିକେ ଆଉ, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେବକ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ମଣିଷ ପିଲାଟିଏ ସେ, ଆଉ ଠିକ ଅଛି। କହିସାରିଲା ପରେ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେମନ୍ତ କାହାକୁ ଦେଲୁ? ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲି ନା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ? ତୁ ମତେ ଦେଖିଲୁ ବୋଲି ମତେ ଭୋଗ ଦେଲୁ, ମୁଁ ନେଲି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କଥା ମନେ ପଡିଗଲା, କହିଲି ଏଇଥିଲାଗି ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦାସିଆ ବାରି କୋନ ନଡିଆ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନେଇଗଲେ ବୋଲି କଥାଟା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଯେ ସେ ମହାତର ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଖାଲି ଚିନ୍ତନ ରହିଗଲା। ଖାଲି ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ମୋର ସେଇଗୋଟା ରହିଲା। ଗୁରୁ କୃପା ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କରିକି ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ମାନିକି କଲେ ତାଙ୍କର କୃପା ମିଳେ, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତନ ସତ୍ ଚିନ୍ତନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ କେବଳ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଗତି କରିକି ଚାଲିବ ମଣିଷ। ଅଭାଗ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ସେ ଯାହା ସବୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ନା, ସର୍ବଧର୍ମାନଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ କଣ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଛୁଟିଆ। ତାର ତ ମୋ କଥା ଛୁଟିଆନେ କଣ? ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କଣ? ମୋ କଥା ଚରଣ ମାନେ ପୂଜା, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସିଏ ତ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ପଡୁଛି, ଠାକୁର ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତ, ମନ ମନ ଭାବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଦ ଯାଜି ମା ନମସ୍କୁର ମାମେ ବୈଶ୍ୟସୀ ସତ୍ୟନ୍ତେ ପ୍ରତି ଜାନେ ପ୍ରିୟସୀ ମେ ସର୍ବଧମାନ ପରିତ୍ୟଜ ମାମେ। ମାନେ ମୋ ଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ରୁହ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋର ଯାଜନ କର, ମୋତେ ହିଁ ନମସ୍କାର କର, ତାହେଲେ ମତେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ।
ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଯେ କଣ 56 କୋଟି ଜୀବ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବକୁ କରିକି ମତେ ରଖିଦେଲେ ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ସର୍ବାତ୍ମା ରୂପେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ କର, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ସୂଚନା କରି ନାହିଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ପାପ କଣ ପୁଣ୍ୟ କଣ କଣ? ଠାକୁର ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କରିଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ, ଆଉ ଯାହା କରିଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ପତିତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ପାପ। ଆମେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ କାଟେ ମହାଭୀତି ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମହାଭୀତି କଣ ମହାଭୀତିରେ ପଡି ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ ମହାଭୀତି ଆସେ ନା, ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତଥାପି ଆମେ ମହାବିପଦରେ ପଡୁଛୁ, ମହାଭୟରେ ପଡୁଛୁ। କେତେ ଦୂର ଯଜନଶୀଳ ହେଇଛୁ, କେତେ ଦୂର ଯାଚନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯାହା ତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କାହାକୁ ଦଉଛୁ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ଟିକେ ଲେଟରେ ଦିନ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣ ଲେଖକ କହିଲେ ତୋର ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ହେଇଗଲା ରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ? ନା ଠାକୁର କଣ କରିବେ, ଆଜି ପୁରା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତାରିଖଟା ଥିଲା, ଯାଇଥିଲି ପିଲନ ତୃପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତ ତୋର ତ ଆଜି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତାରିଖ ନୁହଁ। ହଁ ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଠିକ ଜାଣିଛି ଆଜି ନା, ନା ମୁଁ ତ କହୁଛି ତୋର ଆଜି ନୁହଁ, ତୋର ତ ଆଜି 28 ଦିନ ହେଲା। ନା କେମିତି? ନା ମୁଁ ତ 28 ଦିନର ପାଇଛି, ଆଉ 2 ଦିନର ପାଇନି ନା। ନା ଠାକୁର ମୋର ତ 30ଟା ଯାକ ପଇସା ସରିଛି, ତୋର 30ଟା ଯାକ ପଇସା ସରିଲେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ 28 ଦିନର ପାଇଛି। ତୁ ମନେ ପକା କେବେ ଦେଇଥିବୁ ନ ଦେଇଥିବୁ, କେବେ କେତେବେଳେ ଦେଇଥିବୁ। ହଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ମାନିଲେ ଯୋଉ 2 ଦିନ ଲେଟ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ଖାଲି ଚିନ୍ତନ ରହିବ। ଏତେ ବଡ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ କଥା କରିକି ପାଇବି। ସୁଖ ଚାହୁଁତେ ଭୋଗ ଚାହୁଁତେ ସୁସ୍ଥ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଏ ଚାହିଦା ଦେଇছে ପାଗଳ ଚାହିଦା ଭୋଗ ଛଡା କିଛି ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମାର୍ଗର ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁନୁ, ଆମେ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁନେ, ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଣ୍ଟେ କଣ୍ଟେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। କଣ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଅ ଆ ଆଗ ଶିଖିଲୁ, ତାପରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶିଖିକି ତାପରେ ଯାହା ହଉ IA BA ପଢିକି MA FMA କରିକି ଯାହା କଲୁ କଲୁ। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର ଦାଦା 2000 ମସିହା ବେଶୀ ହବ ନାଇଁ 1999 ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ 96 ମସିହା 1996 ମସିହାରେ ମୋର କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ସେ କହିଥିଲେ ମତେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମଧ୍ୟ କହିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। କହିଲେ ତୁ ଯୋଉ କଥାଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହଁ। ହଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶିଶୁ ବଡଦା କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ସେଟା ତାରିଖଟା ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଖେଚୁଡି ଟିକେ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଖାଉ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସେଟା ମନେ ପଡିଗଲେ ବହୁତ ବାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସୁଛି। କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ପୁରୀ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେଠି ମତେ ଦାଦା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତୁ ଖେଚୁଡି ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ। ନୂଆ ନୂଆ କରି ପଶିଥାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, କେବଳ ହାରମୋନ ଫାରମୋନ ଟିକେ ବଜାଏ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ବୋଲି ସେଇ ଲୋଭରେ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ। ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯୋଉଦିନ ମିଳିଲା ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ, ଯୋଉଦିନ ନ ମିଳିଲା ତେଡା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବି ଭାଷା ଭାବଣ ଥିଲା ମୋର। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଇବେନି, ଦାଦା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଫୋନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଘରଠୁ 30-35 କିଲୋମିଟର ପୁରୀ। ଅନେଇ ଦେଲା ଟିକେ ବୁଢା ବୁଲି ପଡିକି ମତେ, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାବା ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଲୋକ ନା। ହିଟ ଫଟକିନା ଆସିଲା, ହଁ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ, ଭଗବାନ ଯଦି ଭକ୍ତର ଅନ୍ତର କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ କାହିଁ ତାର ଭଗବାନର ଅନ୍ତର କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ ତାର ଗୁରୁର କଥା କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ଏଇ ତ ସେବକ।
ଦବିଗଲି ଟିକେ, କହିଲେ ଶୁଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ ସେଇଟା ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ଏଇଆ ହୁଏ, ଆଉ କଣ କରାଯାଏ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାସଜା କରଦେ, ଫୁଲ ଭୋଗ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ହୁଏ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା ଜନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ବାବଦରେ ସେ କିଛି କଥା କହନ୍ତି ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଂଶ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି କେବଳ ଆଉ ଆ। ଡେଟ୍ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଫାଇଲ ପାଇବି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ପୁଣି ସେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଟିକେ ଭେଟନାରୀ ବାଲା କୁଆଡେ ଗଲେ, ଇଆଡେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲା ହବ, ଇଆଡେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଡାକ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲେଣି। ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଅର ଅନୁସରଣ, କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବୁ ରେ? ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ରକୁ ପଡିଯିବୁ ଖାଲିରେ। ସେ ନିର୍ଭୁଲ ପୁରୁଷ, ନିର୍ଭୁଲ ପରିବାର, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କେବଳ କରିବୁ, ଆଉ ଆରେ ଆଚରଣ କରିବୁ। ଆଉ ତୁ ତ ଖାଲି ଭଜନ ଫଜନ ବୋଲୁଛୁ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଚାଲିଛୁ, ଆଉ କଣ ହବ? ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ ସେଇ ଅ ଆ ଘୋଷିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଆଶ୍ରମ। ମୋ କ୍ରୋଧୀ ମୋ ମାନି ମୋ ନିରଳସ କାମ ଲୋଭ ଜିତ ବସି ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ସେବା ପଟୁ ଅସ୍ଥିବୃତ୍ତି ଯାଜନ ଜୈତର ପରମାନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରେମ ପୁଷ୍ଟ ଚିର ଚେତନ ଅଜର ଅମର ମତେ ଗ୍ରହଣ କର। 22ଟା ଯାକ ଟପ୍ କରି ପଢିକି ଚଢି ଗଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। 22 ପାଚ ଉଠିଲେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ 22ଟା ସ୍ତବକ ଯାକେ, ଯେତେବେଳେ ଗଲି ନ ଗଲି ଠାକୁର କଣ କି ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାଙ୍କୁ କି କୃପା ପାଇବି ତାଙ୍କର? ତେଣୁ ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ଜୀବନ ଦେଖ ଚିନ୍ତନ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହିଗଲା। ମତେ ଅସହା ଘୋଷିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିବ, ତଥାପି ଟିକେ ପାଇବା ଯା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଦଉଛି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଦଉଛି। ଆଉ ନହେଲେ କୋଉଠି ଟିକେ ସମାଜ ପାଇଲେ, ମାଇକି ଫାଇକି ଭଲ ଲାଗିଲେ 50, 100, 200 ଲୋକ ହେଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାଣୀ ଢେର ମନେ ଅଛି, କରିକି ପା। କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ତ, ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଲମ୍ବିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆହୁରି ପୁଣି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା। ଫେରୁଥିଲୁ ଟ୍ରେନରେ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଜଣେ ଭାଉଟ ଦେଇକି ଆସିଲା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଜଣେ ରିତିକ ଦାଦା, ସେ ସିଟରେ ବସିଥିଲେ, ଆମେ ମାର ମୋର ଆସୁଛୁ, ସିଏ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ, ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ, ମୋଠାରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବୁଢା। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ପଶିକି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ଦାଦା କହୁଥିଲେ, ଦାଦା ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘରେ ମୋ ଠାକୁର ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ବହୁ ନୈଷ୍ଠିକର ନିଷ୍ଠା ଅଯାଏ ନା। ଆରେ ଶୋଷ କଣ, ଏତେ ବହୁତ ତୁଠରେ ପାଣି ପିଇଲେ କଣ ଶୋଷ ମରିବ? ମରିବନି ନା। ପରଦିନ ଆମେ ନିମାପଡ଼ାରୁ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଏଇଠି ତ ବୟସ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାଉ। ଭାଇଟି କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ଖରାପ ଭାବେନି ଯଦି ସେ ଆ ଭିତରେ ଜଏନ କରିଥିବେ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କରିଥାନ୍ତୁ କି ନ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆସରକୁ କମେଇ ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଗାଁକୁ, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଉ 2-4 ଘର ସେ ଲିଷ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତା ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିବା, ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ, ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ଜୀବନ ଚିନ୍ତନ କରିକି ପା, ଡିପେୟାର୍ସ କର, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ନୋ ଡିପେୟାର୍ସ ନୋ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ଚାହା ଆଣିକି ଭାଇ ଦେଲେ, ଖାଇଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଯିବା ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବା କି ନ ପାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ନ ପାଇଲେ ନାଇଁ, ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରେ କବାଟ ବାଡେଇବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ କୁଆଡେ କାମଦାମ ଥିବେ ଏନେ। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଥାଉ, ଆମେ ଆସିଛେ ମାନେ ଯିବା। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ 17-18 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ବୋଧେ ହବ, ସେ ଆସିଲା। ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଯେମିତି ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଗଲାବେଳେ, ଆଉ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ହାତ ହାଣ୍ଡିଲଟା ଥାଏ ନା, ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଠିକ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଲାଗେନ ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଜୟଗୁରୁ ବାବା, ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଚିହ୍ନି ନଥିଲୁ, କେବେ ଯାଇନଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଇଏ କିଏ? ନା ମୋ ପୁଅ ପୁରା +3 ପଢୁଛି। ଭଲ। ମୁଁ ଡାକିଲି ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ବା ନମସ୍କାର ବା ଜୟଗୁରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ହୁଏନି, ହାତ ଦେଖେଇକି ଏମିତି କରାଯାଏ।
ଦୀକ୍ଷା ନେଇନ ନା? ନା ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡିଗଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇକି ନେଇକି ଡିପି ବର୍ଷ କରିବୁ। ମୋ ଘରେ ଡିପି ବର୍ଷ ହେଇନି, 19 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାକୁ। ଭାଇ ସେ ଦୀକ୍ଷାଟା କାହିଁ ତାକୁ ଦିଆହେଇନି? ନା ନାଇଁ ଦାଦା, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୟସ ହଉ, ସେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି, ଖାଇଦବା ପିଇଦବା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଭାବିଥାନ୍ତେ, ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତା ବୋଲି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କହିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ବରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ଗୁରୁ କୃପା ବିରାଜିତ ଚିନ୍ତନ, ଏ ହଜାର ହଜାର ବାଣୀ ଭିତରୁ ଯୋଉ 3ଟି ବାଣୀ ଦେଇଦେଲେ, କୋଉ ଗୋଟିକ ବାଣୀ ଆମ ମତରେ ପାଳି ପାରୁନି? ଉଷା ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଉଷା ନିଶାଇ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ପେରା ଜପ ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୃତ କର। ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିପାରୁନି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କର କର୍ମ କୃପା କରିକି ପାଇପାରୁନି। ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ଦାମ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନି, ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଁ କରିପାରୁନି ବୋଲି। ସେ ଦିଟା ଜାଗା ବାଣୀ କରିପାରୁନି କାହିଁକି ନା ମଝି ବାଣୀଟା କରିପାରୁନି। ମଣିଷ ଆପଣା ଟଙ୍କା ପର ଯେତେ ପାରୁଛ ମଣିଷ ଧର। ଯଦି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରୀତି, ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଲେ ଯେ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇଲା ବୋଲି କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାର ଯୋଉ ଗାଈ ପୋଷା କଥାଟା କହିଲେ, ଦେଖରେ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇଲା ବୋଲି ଗୋମାତାଟା କାଳୀଷଷ୍ଠୀ କି ସବୁ ଜାଗା ତାର ଉଜାଡି ଦେଲେ ରେ। ମୁଁ ତମ ଠାରୁ ସେଇ ଆଶା କରିଥିଲି, ମତେ ଟିକେ ତମ ଟିକେ ଭଲ ପାଅରେ। এইটা যদি ଭଲ ପାଇବାଟା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଉପରଟା ଧାରଟା ନିଶ୍ଚିତ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୃତ କରେ। ସେ ଦିଟା ଜାଗା ବାଣୀ କରିପାରୁନି କାହିଁକି? ତଳ ବାଣୀଟା, ତଳ ବାଣୀଟାକୁ ଯଦି ନ କରିପାରିବି, ମୋ କଣ ଆଜି ମୋର ହୃଦୟ ଯୋଉ କଥା ମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥ ନିରବ୍ରତର କଥା, ନିଜର ଶରୀରକୁ ଇଷ୍ଟ ପୂଜାର ଯନ୍ତ୍ର ବିବେଚନା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିୟମ ଯଥାରୀତି ପାଳନ କରି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସହନପଟ କରି ରଖିବି ନା? ନିରାମିଷାଶୀ ଜୀବନ କରିବି, ଶରୀରଟା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ହେଲେ ସିନା ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବି ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି। କରିପାରୁନି ଆମେ ମାନେ, ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଆମେ ମାନେ କାହିଁ କହିବୁ? ମୁଁ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ଜୀବନ ଏକ ଚିନ୍ତନ। ଯିଏ ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଡାକ ଛାଡିଛନ୍ତି, କି ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି। ଯାହା କରିଥା ମୁଁ ତୋର ସବ ପାପ ତାପ ଦୂର କରିଦେବି, ତୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଟିକେ ମତେ ସ୍ଥାନ ଦେ। ଭଲ ପା ଟିକେ, ଭାলোবাসার টান কর্মে আনে সফলতা, জীবনের উত্থান। কর্মের সফলতা ହେଇପାରୁନି ମୋର ପ୍ରେମ। ଭଲ ପାଇଲେ ତ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ପାଇଲେ ବାପ ଧନ ଦବାକୁ ପଡିବ, କରିବାକୁ ପଡିବ, ନ କଲେ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ଅର୍ଘ୍ୟ ଟିକେ ଦେବ ଅନନ୍ତ ଭାଇ? ଏଇ 4 ଜାଗା 5 ଜାଗା ଉତ୍ସବ ହେଲାଣି, ଆଉ ଦେଖିବା। ଆମେ ପଦପଦବୀରେ ରହିଗଲୁ ନା, ଆମେ ଗଲେ କଣ କାମ କଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଶରମ ଲାଗିବନି? କରିବା ଦବା କରିବା, ନହେଲେ ଭଲ ପାଇବାଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦଉଛି କରୁଛି ବୋଲି ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାଟା, ଯିଏ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ନାଇଁ, ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ କଣ ଧର୍ମ କଣ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା, ଜୀବନର ପଥ ଏକ ହିଁ, ବହୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ପଥ ହେଲା ସତା ସଂସ୍ଥିତି, ଯା ଜୀବନୀୟ ବର୍ଦ୍ଧନେ। ଆଉ ସେପରି କରି ଚାଲିବା ହିଁ ହେଉଛି ସତାର ପଥରେ ଚାଲିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଯେପରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ହିଁ ବିନାୟିତ ହେଉନା କାହିଁକି, ବ୍ୟକ୍ତ ଯା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇ ଯା ମାନେ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି, ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଥକ ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାତ୍ବିକ ସମ୍ବେଗ ଏକ ହିଁ, ଆଉ ସତାର ଉତ୍ସ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବା ସେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ। ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ ତ କେତେ କେତେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କଣ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ପିଇଲି ରହେ ସବୁ ମନ କି ଘାନି। 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁଣି, କଣ ବୁଝୁଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ? ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ବିନା ବ୍ୟର୍ଥ ଏ ଜୀବନ।
आद्य गुरु पिता माता माँ गर्भरे थिला बेले शपथ करदेली मोर प्रथम गुरु जी मत जगतर आलोक देखला जी मोर पिता शिव रूपी पिता चिन्ह देला ईश्वर भगवान बोली कौन चिन्ह देला आउ तापे आउ गोटे आश्रम करदेली जरा आश्रम गुरु कृपा बिना जीवन चिंता माँ जी से गुरु जी चाहिए मुझे आसी नी आजिकल समाज में जहाँ हूँ डाक्तरखाना मानक मो माँ जी चाहिए से भाव से मोर गुरु ना दया करके सी सेमती चाहती ना मु सुस्थ रही सुंदर रही भल मनीषटी हेबी यही तो तांगर इच्छा बापा माँ इच्छा किंतु तो आजिकल जहाँ दादा कहते सुभाषदा मो पाखे जानी न रहू डाक्तर सब जाऊ फरेन जाऊ भल मनीष हो ठाकुर तो कहलु तू गोटे भल मनीष पुओ चाहिए पुओ देली चाकरी कहलु चाकरी देली बहु खोजु बहु देली आ मत कौन कौच पुओ बहु पचारानी बोली मागे तो आसेनी मागे तो आसेनी मागुच जहा कौन महाभारत युद्ध अद्भुत पूर्व जाते मागिया भगवान गुरु पाखक द्विपक्षर सेना नायक दुर्योधन आउ अर्जुन मागिदेला दुर्योधन सब जाक आपण माने तो धरवे अस्त्र मना करते कौन मिल तुम सैन्य सम्मत गुड़ाक मत दे दियो नाई हाँ करदे देले अर्जुन कहला तुम कहीं बसले जाओ ना से तो सब नहीं गला ना मोर किसी दरकार ना से गोटे ना कौन दरकार आपन दरकार जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पाथ धनुर्धर तत्र से विजय आपण ही मोर दरकार जहाँ को पाइला पाइबार किछि नाही जहाँ को भाविला भाविबार किछि नाही जहाँ को चिंता न कले आउ चिंता करिबार किछि नाही भाबछ बस कि जे तो कथा भाबछ तांको तू भाब तू कौन चिंता करूछु तू चिंता करबा किस तांकर कृपा पाइबा को हेले जहाँ परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दांकर से प्रथम बाणी टी दृढ़ रूप से मानिबा चेष्टा करी तीन जाक बाणी उषारे निशारे मंत्र साधन चला फेरारे जप यथा समय इष्ट निर्देश मुहूर्त कराए दब कित व्याकुल होती कहले भाई ये कथाटा जब पारि था जहाँ दीक्षाटा देली मु बहुत पर पिला दीक्षा नेला मो घरे रिपेयर्स मु करेनि तांकर कृपा पाइबा अत्यंत आग्रह मो पिला नहीं 12 वर्ष दीक्षा लगी तो निज घरे करने वर्षा स्थिति पकाउछंती मोर जीवन ज्योति और सेवा ताहाको मोर पारिपार्श्विक प्रतिष्ठा कर जो संकल्प पत्र संकल्प नहीं गली ज्योति अर्थ मो घरे जदि मु आलोकित हुए मु पिता माता मु केते दूर आलोकित होइछि प्रकाशित होइछि ठाकुर भाषा प्रकाशित होइछि मो स्त्री निकट में मुझे दूर प्रकाशित होइछि मोर स्वामी निकट में मुझे दूर प्रकाशित होइछि आज यदि मो प्रकाशित तार छिटा आलुओ रे परिवार भी आलोकित हो जाता यदि मो घर हेटी मु प्रकाशित है नहीं तेणु डिपोर्स कले भी फेलोर हो जाउछि एथर तो हाथ जोड़ी कहले तेना आचार्य देव आम प्रकृति जदि दीक्षार कथा जिते कथाटा उठीला परम पूज्यपाद आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री अपने बिंकी कहले किसी कहवाई पाखे ठेले अभिन कहले अभिन मु कौन जाई कहबी ना दीक्षा कथा तो सेक्रेटरी डिक्लेयर कले ना 50 न 53 60 हजार भितर कौन दीक्षा है 6 लाख होता आप से दीक्षा कथा कहे तो कहला कहला तो सी चार्ज देव हाथ जोड़ी देले कहले देखो आप डिपेयर कौन कर मत धारणा मुझे मोर धारणा ये बुझिली आप इच्छा आप जहाँ करूँ आ कौन सी जी छाड़देवे हाथ आम संसार रहा सी आम हाथ छाड़देवे नकल के कौन करने पड़ो संसार रु रही महाकर्म यज्ञ भितर सामिल हाँपाई पुरुषोत्तम कर्म यज्ञ
ପ୍ରେମେ ପଡ଼ ଡେଇଁ ତାଙ୍କର କର୍ମଯଜ୍ଞରେ ଆସନ୍ତୁ। ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସବୁଦିନ ଶୁଣିଛେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, କଷ୍ଟ ବି ହଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ସାଧୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି 1875 ଦିବସରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆହୁରି ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ହଉ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବା କରିକି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ କରିକି ପାଇଲେ ଗୁରୁ କୃପା କରିପାରିବି। ଯାହା ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଶପଥ କରିଥିଲି ସେତିକି ହେଲେ କରୁ। ସବ୍ ଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜମ୍ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବଭ୍ୟ ମୁକେଶାମି ମା ଶୁଚଃ। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୋର ଯାଜନ ରଖୁଛି ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା।